Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الثانی کے 7 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ربیع الثانی کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے پہلے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو یقین کیجیے گا کہ ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گا۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان میں ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الثانی کا پہلا جمعہ آ جائے تو آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیات ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے، لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال لیتے ہیں تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر حاجت مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگتا بھکاری فقیر بن
रब करीम की बारगाह में मंगता भिखारी फ़कीर बन कर बैठोगे, मेरा रब बादशाह बना कर उठाएगा। आपने रब करीम से जो भी मांगना है आज मांग लो। मनपसंद नौकरी चाहते हो मांग लो। आज कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। एक वो वक्त है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है। तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा तो मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगो थोड़ा ना मांगिएगा, ज़िद करके मांगिएगा, इतना मांगिएगा कि आपके ख़जाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोज़गार हैं रोज़गार के लिए पढ़ लें। आज मैं आप में से जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप में से जो कोई कर्ज़दार है कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ते होता है टूट जाता है, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लें। रिश्तों की बंदिश को तोड़ने के लिए पढ़ लें। जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें। हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियाँ अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर चाहता है तो रब करीम से मांग कर देखिए। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब करीम की बारगाह से झोलियाँ भर रहे हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आज रबीउल सानी का पहला जुमअतुल मुबारक का दिन है। आपका मसला जितना भी बड़ा क्यों ना हो जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फहरा कर तो देखो, मकसद की नियत करके देखो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। अब अमल क्या है कि आप रबीउल सानी के पहले जुमा के दिन दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र कारोबार जहाँ जिसको जब वक्त मिल जाए चलते फिरते आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, पहला काम जो आपने करना है, आपने रब करीम के 2 सिफ़ाती नामों को पढ़ना है। ये नाम हर किसी को ज़बानी आते हैं। हर इन नामों को कब पढ़ना है और कब पढ़ने से फ़ायदा होता है। पहला वजीफ़ा रब करीम के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह का है। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह 2 बार हो गया। इसी तरह आप या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह पढ़ने से आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, रिज़्क़ और दौलत का सिलाब आ जाएगा, हर मुश्किल हर परेशानी का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयात का है। ये आयात रब करीम को इतनी पसंद है कि इसके ज़िक्र से अर्श इलाही से फ़रिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं, रिज़्क़ और दौलत ख़ुद छोड़ कर चले जाते हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। जब कोई बंदा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ता है तो मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। अर्श पर बैठा रब फ़रिश्तों से पूछता है ये कौन है जो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, मैं उस बंदे से राज़ी हूँ। फ़रिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं। रब करीम फ़रिश्तों को हुक्म जारी करता है कि ऐ फ़रिश्ते इस बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। आज ये मेरा बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है उसकी हर हाजत को पूरा कर दो। फ़रिश्ते गैब से हर मुश्किल हर परेशानी का हल लेकर आ जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली रुकावटें जिनको ना आप जानते हैं ना ही मैं जानता हूँ, आने वाले मसाइल भी फ़रिश्ते गैब से ख़त्म फरमा देंगे। आप पूरा साल रिज़्क़ और दौलत से माला माल रहेंगे। आपने सिर्फ 33 मरतबा इसको पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को 33 मरतबा पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर तीसरा जो काम करना है, तीसरा वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। नाज़रीन, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में इतना ही दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितनी आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। ये अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाय हो जाए।
جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم سے بار بار رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا، مولا کریم تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسل کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.